बेशक साडी पार्टी च मैं कहूँगा भी हाँ एक दौड़ लगी हुई है, लीडरां दी कोई कमी नहीं, काबल लीडर आ सारे। कोई भी मुख्यमंत्री बनने का चाहवान हो सकता है, चाह में कोई माड़े नजरिए ना नहीं वेख्या जा सकता। अज सनी देओल नूं गुरदासपुर सारा पछता रहा, अज अकाली दल के राज नूं लोकी पछताए, ये जो मर्जी अज करी जान। ये साडे ते इल्जाम लाते साडे लीडरां ने प्रधानमंत्री की कुर्सियां ते लत्तां मारियां। सुखबीर सिंह बादल जी तुहाडे फादर साहब और तुसी कुर्सी छड्ड के तुसी प्रधान नहीं रह सकते, तुसी प्रधानगी भी लैनी है और तुसी कुर्सी भी लैनी है। 15 सीटां ते तुहानूं इस करके लिया के खड़ा किया क्योंकि तुसी नशा तस्करी की, तुसी बाइबल कला दे विच गोलियां चलवाइयां और नौजवान सिख मरे। सुखबीर सिंह बादल के मगर सिर्फ तो सिर्फ जिन्हों ने फाइनैंशियल फायदे लेने आ, जिन्हों ने कारोबार करने आ और जिन्हों ने पैसा कमाना वा, इस पार्टी का इतिहास रह गया। ये गल कहना कोई गुरेज नहीं है, मुफ्त अगर कोई चीज़ आ रही है देनी चाहिए, लेकिन ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ फाइनैंशियल मॉडल भी चाहिए और ਉਹਦੇ ਨਾਲ पुरानी विरासत भी चाहिए। मैं फिर ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਗਰੀਬਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ, लेकिन ਕੱਲੇ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਾਂ और ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ के मैं ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, मैं विरासत की गल कर रहा भी कांग्रेस का एक इतिहास सीगा, कांग्रेस का एक इतिहास आ, कांग्रेस की एक विरासत आ और उस इतिहास और विरासत नूं अगे लैके जाते हुए सरकारां बनदियां। मेरी गल नूं तुसीं अगर फॉलो करना चाहोगे तो मैं बड़े संक्षेप च भी दस दिना। मैं पुराने इतिहास की भी गल कर रहा, मैं मौजूदा वर्तमान की भी गल कर रहा, मैं फ्यूचर की भी गल करना चाह रहा। असीं नौजवानों के गल लैके जाना चाहते हैं भी फैसला नौजवानों ने करना, असीं अपनी गल रखनी आ। फ्री दे नाल की कला फ्री दे उत्ते सरकार बननी चाहिए, बिल्कुल होणियां चाहिए चीज़ां। जे गरीब नूं कोई स्मार्टफोन मिलते हैं, किसी बच्चे का भला हुंदा होवे, कर्जा माफ़ी हुंदी आ होवे, किसी को यूनिट फ्री मिलती है, लेकिन कला ये चीज़ नूं मद्देनज़र रख के आप प्रभालीए। अज कोई आके कोई कह दूँगा मैं 600 दे दूँगा, लोगों को भी सोचना चाहिए डिलीवरी बारे, इतिहास बारे, विरासत बारे, पंजाब के फैसलों बारे, फ्यूचर बारे, प्रेजेंट बारे। किनूं चंगी नहीं लगती फ्री बिजली? भावें तुसीं मीडिया कर्मी हो, तुहानूं भी चंगी लगूगी, भावें आप दे सकते होइए फ्री चीज़ नूं, तो कोई मना नहीं करता, लेकिन कल्ली फ्री की राजनीति बंद होनी चाहिए है। उहदे नाल फाइनैंशियल मॉडल की आ, उहदे नाल बाकी इतिहास की आ और उहदे नाल आने वाला समा की आ, उहदे बारे गल होनी चाहिए। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ। अंकल नूं बिठा तुसीं इधर आ जाओ सर, आ जाओ। ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। मैं फिर तुहानूं गल कह रहा, अगर किसी ने कोई गल कही आ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੇ ਉਤਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਧਰ ਆ मेरा सिर्फ अंकल कुर्सी दो, मेरी सिर्फ इन्नी एक गल आ भी जिहड़ी तुसीं गल कह रहे हो, फाइनैंशियल हालात जो हैगे आ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ भी सरकार ही हुंदी आ। अकाली दल की 10 सालों का राज होवे या कोई भी राज होवे, उस जिम्मेवारी तो भज्जिया नहीं जा सकता और वो गल वाजब आ, उहदे ते डिनायल की कोई गल नहीं हैगी। लेकिन आ कहना भी असी जो पहलों सर हालात सीगे वो कंपैरिजन तुसीं वेखोगे तो असी कांग्रेस सरकार ने बहुत वधिया काम कीते आ, कमियां हाले भी हो सकदियां, लेकिन तुसीं अकाली दल के 10 साल का राज के कंपैरिजन करो। अकाली दल 10 साल पंजाब नूं ठां लैके गया और कांग्रेस कित्थे लेके आई आ, ये लोगों के अगे असीं गल रखनी है। फैसला लोगों ने करना, मेरे कहण नाल या तुहाडे कहण नाल वो फैसला बदलना नहीं। मैं तुहानूं फिर वही गल कह रहा, तुहानूं जवाब पुख्ता तुहाडी नज़रिए नाल नहीं लगता। तुसीं अपना एज इंटरप्रेटर तुसीं लोकां तक फैसला जाना, लोकां ते फैसला छड्डिए, जज जिहड़े आ लोक आ। तुसीं साथी दा हमायत देती, मैं 20 साथियों तो कहना, उन्होंने मेरा जवाब पुख्ता लगता होगा। मसला मैं यही गल कर रहा पंजाब की विरासत की। पंजाब की विरासत
फ्री राजनीति भी चली आ और पंजाब की विरासत दे विच अपना की कहते लहू भी डुलिया वा। पंजाब दी विच सरकारां कल्लियां फ्री राजनीति के उत्ते नहीं चलियां। पंजाब दा विरासत बहुत वड्डी आ, पंजाब दा इतिहास बहुत वड्डा वा और मैं फिर तुहानूं इहनूं फ्री दे उत्ते लिया के ना खड़ा कर दूं। मैं बलतेज पन्नू जी की एक पोस्ट पढ़ी सी, असी उन्होंने वो भी किया सी। उन्होंने भी ये कहा सीगा भी राहुल गांधी जी ने जिहड़ा ये सवाल चुके आ, जो पार्टी का लीडर सवाल चुकते ना जी, फिर वो अगे जो पार्टी का सुप्रीम लीडर है कह दे। और उन्होंने ये कहा सी भी मैं शहादतां दा मुल जानदा, मेरा प्यो अपना की कहते शहीद होया, मैं इन्हां दा मुल जानदा वां। और राहुल गांधी ने जो गल कहती वो अगे फिर भावें वरिंदर सिंह कह दे भावें कोई होर कह दे, वो मायने नहीं रखता। जो उन्हों का फैसला वा वो अगर अपमान उन्होंने इस गल कहा तो अपमान होया। और ये असी भी मैं तुहानूं फिर दसदा साडे अंमृतसर के प्रधान बैठे होणगे, सब तो पहला प्रोटेस्ट उत्थे साडे अपना कहते यूथ कांग्रेस के साथी एक अपना दत्ती जी ने सब तो पहला धरना भी उत्थे मारिया सी। और टिप्पी जी ने अपना की कहते सब तो पहला धरना उन्होंने उत्थे मारिया सी जो सब तो पहले लाइमलाइट में आया। पंजाब दे विच जिथे किते सेंसेशनलाइज मैं वही कह रहा ना, सेंसेशनलाइज करन दी अपनी बड़ी कोशिश होंदी कई चीज़ों और माहौल बनाने की बड़ी कोशिश होंदी आ। विरासत खत्म, विरासत ऐ खत्म नहीं होंदियां। विरासत बाई जी ऐ मेरे तुहाडे किसी एक बंदे दे कहण नाल खत्म नहीं होंदियां। मैं वही तुहानूं कह रहा, विरासत धरना एक शुरुआत आ, धरना एक शुरुआत आ। अच्छा फिर मेरी गल सुनो, फिर तुसीं किसानां ने धरना दिता उत्थे, मेरी गल सुनो वो नहीं, मैं वही कह रहा, मैं सरकार ने तो अपना कहते चिट्ठियां लिखियां, सरकार ने ही तो गल्लां कीतियां। अज राहुल गांधी तो उपर पंजाब सरकार दे विच राहुल जी ने जदों ये कह दिता गया साडे कोल पावर फैसले लैण दे पार्टी। फिर मैं तुहानूं एक गल कहना, मैनू पता तुसीं ये सवाल मैं तां ही तुहानूं कहा जवाहर लाल नेहरू जी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपनी मेरी गल सुनो ना, पार्टी एक मत होना जरूरी नहीं आ। पार्टी सानू परसनली दुख आ और असीं परसनली इस चीज़ का विरोध भी करांगे और इनू लॉजिकल कंकलूजन तक भी लैके जावांगे। लेकिन मैं फिर कहना आ जिहड़ी एक धारणा वा ना, मैं मीडिया च भी कहूँगा तुहाडे आपसी ठीक है, मीडिया एकजुट हो सकती आ, मीडिया च वखरेवे हो सकते आ, तो पार्टियां दे विच इंटरनल डेमोक्रेसी च अगर किसी को कोई गल नहीं पसंद आ रही ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ अगर उल्टा तो यही तो डेमोक्रेसी की खूबसूरती आ। और मैं नौजवानों च कहूँगा खास तौर के उत्ते अगर किसी ने मान लो किसी का विरोध करता आप उन्होंने एडा सेंसेशनलाइज क्यों करीदा। अगर किसी पार्टी मेरी भाजी गल कंप्लीट हो लैन दो। अकाली दल दे विच जदों विरोध हुंदा वा बंदे पार्टियां चों बाहर कड्ढे जाते हैं, किसी जुरता सुखबीर सिंह बादल के उल्ट कोई बोल के दिखावे। ये अगर तुसी इस चीज़ नूं डेमोक्रेसी के जिहड़े प्रिंसीपल्स आ, डेमोक्रेसी प्रिंसीपल्स की आप गल करते हैं, आप डेमोक्रेसी दे विच रहिंदे आ, डेमोक्रेसी दे विच विचारां दा मतभेद होना मेरी गल नहीं इंपॉर्टेंट गल है भाजी। मैं उहदे ते भी आना, मेरी गल सुनो, तुसीं तुहाडे मुताबिक सवालों का जवाब मैं दे रहा, मेरी गल कंप्लीट हो लैन दो। डेमोक्रेसी एक मिनट, आम आदमी पार्टी की होया, आम आदमी पार्टी की होया, अपना छोटेपुर साहब बोले बाहर, योगेंद्र यादव बोले बाहर, मेरा सिर्फ एक कहना साढ़े तो जी तई तो लैके कोई डेमोक्रेसी फर्क नहीं है। देखो अज का मुद्दा साडा विरासत सांभण की गल कर रहे हैं और वो विरासत सांभनी विरासत मैं सर ये कंपेन चलाई तां ही आपां ने सुनो बराड़ साहब
ਐਕਚੁਅਲੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਵਿਰਾਸਤ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭੀ ਜਾਣੀ ਵੀ ਅੱਜ ਹੀ ਵਿਰਾਸਤ ਸਾਂਭ ਲਓ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਅੱਜ 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 ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ ਇਹ ਕਾਲੇ ਨਾ ਪਾਓ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਨਰਪਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਾਲੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੇ ਨਾ ਪਾਓ ਤੁਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡੀਟਰ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਹੁੰਚੋਗੇ ਅੱਜ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਐਡੀਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣੋਗੇ ਉਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਔਰ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਇੱਕ ਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਆ 1900 ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਂਭ ਰਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਸੁਣਿਓ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹਰ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭ ਸਕੇ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾਓ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਵਿਖਾਓ ਔਰ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਇਹ ਵਿਖਾ ਕੇ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਂਝੀ ਵਿਰਾਸਤ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੀ ਆ ਉਹ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੀ ਆ ਉਹ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਗੁਲਾਟੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਆ ਇਹ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵੰਡੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਪੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਵਾ ਔਰ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਜਿਵੇਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀਗੇ ਖਾਣਾ ਸਵਾਦ ਲੱਗਾ ਖਾਣਾ ਮਾੜਾ ਲੱਗਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਔਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਮਾੜਾ ਜਾਂਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਡਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ ਅੱਜ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇਜ਼ ਵੈਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਲ ਇਜ਼ ਵੈਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਪੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਵਿਰਾਸਤ ਸਾਂਝੀ ਸਿਆਸਤ ਇਹਦਾ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਲ ਇਜ਼ ਵੈਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਗਰ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੈਗਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਂਝੀ ਸਿਆਸਤ ਔਰ ਸਾਂਝੀ ਵਿਰਾਸਤ ਔਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਦੀ ਆ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟਡ ਸਿਸਟਮ ਆ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਦਾ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਸਿਆਸਤ ਸਭ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਆ ਸਾਡੀ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਆ ਸਾਡੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੀਡਰ ਸਭਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਆ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਹਰੇਕ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਰਹੀ ਆ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਰਹੀ ਆ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਕਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਆ ਵੀ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਆ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦ ਹੋਣਗੇ ਮਤਭੇਦ ਆ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਫਾਈਨਲ ਆ ਔਰ ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਕੇ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਮਾਈਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਆ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਲ ਇਜ਼ ਵੈਲ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਦੀ ਆ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਵਿਰਾਸਤ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਆ ਔਰ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਆ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਤਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਦੋਂ ਰਹੇ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕੀ ਆ ਭਾਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਲੇਕਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 1885 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਫਰੀडम ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਫਰੀडम ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਫਰੀडम ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਕੀ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਸੋਚ ਆ ਸੱਤਿਆ ਅਹਿੰਸਾ ਸਵਰਾਜ ਸਰਵੋਦਇਆ ਅੰਤੋਦਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਨਾ ਕਰੋ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ
ਇਹ ਉੱਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਗੁਲਾਟੀਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋਆਂ ਭਾਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਹਲਕੇ 'ਚ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਢਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਇਹ ਗੱਲਾਂ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਫੋਟੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਾਂਝਾ ਵਾ। ਆਓ ਮਹਾਰਾਜ ਚਾਹ ਚੂ ਪਿਆਈਏ, ਠੀਕ ਆ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਭਾਜੀ ਦੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਭਾਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਇਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ? ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਧਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਿਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਿਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ, ਹਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ, ਔਰ ਹਰ ਹੱਲ ਹੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਰੇਕ ਕੋਲ ਧਰਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਆ, ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਆ। ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੰਨਣਾ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਜਾਇਜ਼ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕਵਾਂਗੇ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਵਖਰੇਵੇਂ ਵੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਕਹੂੰਗਾ ਸਾਂਝੀ ਸਿਆਸਤ ਆ, ਸਾਂਝੀ ਵਿਰਾਸਤ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੈ। ਅਕਸਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਵਾਲ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈਗਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਦੋ ਐਸੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਿੱਧਾ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਾਂ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਖੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਦੋ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਲੋਕਤੰਤਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਆ, ਪਲੀਜ਼ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝ ਲਿਓ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸਰਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਧੀਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਇਲੈਕਟਡ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਏ ਸੀ ਦੋਵੇਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਦੋ ਜਣੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਵੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਈ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਲਾ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ 5 ਜਣੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਣੇ ਸੀ। ਉਹ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਭਾਗ 'ਚ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਉਹ ਲਿਸਟ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੋਲਡ ਤੇ ਪਈ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਵਾ ਵੀ ਉਹ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਇੰਚਾਰਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਆ, ਉਹ ਲਿਸਟ ਹੋਲਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਔਰ ਹੋਲਡ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਲਿਸਟ ਆਊਗੀ, ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਜਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਆਪ ਉੱਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਆਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਈਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆ ਉਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਮਤਭੇਦ ਆ, ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹ 'ਚ ਕਹਿਣ 'ਚ ਕੋਈ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ। ਅੱਜ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਕੰਸਲਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟਾਂ 'ਚ ਵੇਖੋਗੇ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਤੋਂ 1.5 ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਕੱਲੀ MLA ਬਣਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ? ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੇਅਰਮੈਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅੱਜ ਤੱਕ? 50 ਸਾਲ 60 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਟੈਂਡਰ ਮਿਲ ਗਏ? ਕਿਸੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਤੇ, ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਆ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ PC ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ 4 ਜਣੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ
ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੇ ਅੰਕਲ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬੇਟਾ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ 'ਚ ਮਰਿਆ, ਬੇਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਮਰਿਆ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿੱਥੇ ਸਮਝਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ ਵੀ ਅੱਜ 40 MLA ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ 32 MLA ਇੱਧਰ ਆ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਖਬਰ ਆਈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ? ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ? ਅੱਜ ਅਗਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਏ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰੂਗੀ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਦੇਖਣ, ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਵੇਖਦਾ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਾਲੇ 2 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀ 1958 'ਚ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ, ਅੱਜ 2017 'ਚ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣਦੇ ਆ ਦੁਬਾਰਾ। ਉਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ 'ਚ 2 ਵਾਰ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 92 'ਚ 97 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰਦੇ, ਮਤਲਬ 40-50 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵਜ਼ਾਰਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਲਾ ਬਹੁਤ, ਅੱਜ ਹਰ ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ, ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10-10 MLA ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਜਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਦਾ। MLA ਬਣਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਤੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਆ, ਸਾਡਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਅੰਦਰੋਂ ਲਿਆ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਕੱਲੀ MLA ਬਣਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਂਭਦੀ ਆ, ਔਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਦੀ ਵੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਔਰ ਆ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਨੌਜਵਾਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ, ਇਕੱਲੇ ਰਾਜਨੀਤੀ MLA ਬਣਨ ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਇਕੱਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਨ ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਕੱਲੀ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਜਾਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਦ ਲੈਣ ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪੁੱਛੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ 92 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਸਾਂਝੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰਫ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਸਾਂਝੀ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਤਲੇਆਮ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੰਨ ਜਾ ਕੇ ਦੋਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਭੋਗ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਾਲ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਰ ਫੋਰਮ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਾਲਾ ਇੱਕ ਦੌਰ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਬੜੀ ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਤੋਂ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਦੀ ਆ ਅਹਿੰਸਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਿਲਾਫ ਆ, ਯੂਜ਼ ਆਫ ਫੋਰਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਿਲਾਫ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਮਿਆਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪਏ ਆ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਟਲੀਸਟ ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ। ਕੋਈ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਇੱਥੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਨਮਾਨ ਕਰ ਦਈਏ।